प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। इस सदी के अंत तक अद्धे रह जाणगे दुनिया के खेत। एक वड्डा संकट आ रहा है सामने, इस दे उत्ते गलबात करांगे। तो दूसरी खबर यह है कि हवा प्रदूषण जिहड़ा आ वो इन्ना पूरी दुनिया च वध चुक्या आ कि घट्टो घट्ट खबर सामने आई है कि 60 लाख बच्चे जिहड़े ने उस समय तो पहलां पैदा हुंदे ने। वाकई हैरान कर देने वालियां ने दोवें खबरां। पहली खबर वल आउने आ तां हैरानीजनक खुलासा आ कि सदी के अखीर तक दुनिया विच अद्धे तो भी घट रह जाणगे खेत, जिस करके खुराक का खतरा वध सकता है। होर भी कई जिहड़े खतरे आ वो वध सकते ने। दुनिया दे विच 8 अरब तो ज़्यादा आबादी की भुख मिटाउण वाले किसानां ਅਤੇ उन्हां दियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ संबंधी हैरान कर देण वाला खुलासा होया आ। खोज विच कहा गया है कि इस सदी के अखीर विच दुनिया विच मौजूद खेतां की जिहड़ी गिणती है वो अद्धों भी घट रह जाऊगी। अंकड़ियां मुताबक 2020 विच दुनिया भर के खेतां की कुल गिणती जो आ वो 61.6 करोड़ सी। अनुमान ये है कि इस सदी के अखीर तक लगभग 56% की गिरावट नाल घट के 27.2 करोड़ रह जाऊगी। यानी कि 27.2 करोड़ तक जिहड़ी स्थिति आ वो रह चुकी आ। ते बहुत ज़्यादा यानी ये घाटा पिया। अद्धो अद्ध दा तुसीं फर्क ला लो। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਬੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਜਰਨਲ ਨੇਚਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ किसानों की सिक्ख्या ते मदद के लिए कदम चुकने पैने। यानी जे हुण सुचेत ना होए तो फिर बहुत देर हो जानी आ। हुण तो ही ये जिहड़े उपराले आ वो करने पैणगे। आखिर जिहड़ी ये खेती है इहदे घट होण दे कारण की है, इहदे बन्ने भी आपां निगाह मारदे आ। मन्निया जा रहा है कि खेतां दी गिणती दे आधार ते इह अपने आप दे विच एक पहला अध्ययन है खेतों की गिणती के आधार के उत्ते जो किया गया आ। इस अध्ययन के मुताबक अमरीका ते यूरोप विच ही नहीं सगों आउण वाले समय विच अफ्रीका अते एशिया के पेंडू खेत्रों विच खेतों की जिहड़ी गिणती है वो घट हुंदी जाऊगी। हुण जे असी पूरे मीडिया विश्व मीडिया की गल कर लईए इत्थे तो विश्व मीडिया दे विच काफ़ी सारे हवाले जो आ वो सामने आए आ, जिस विच खोजकारां दे हवाले तो गल कीती गई है कि किसानां दी गिणती घटन ते खेतां दा आकार दुगना होण दा कारण भी दस्सिया गया है। इन खोजां दे नाल जुड़े हुए खोजकार जिया मेहराबी दी एक रिपोर्ट दे विच खुलासा होया कि किसी भी देश की जिहड़ी आर्थिकता हुंदी है वो मजबूत होण ते उत्थों दे पेंडू खेत्रां दे किसान शहरां वल्ले हिजरत करन लगदे ने ते अपने पिछे जो खेत छड्ड जांदे ने उन्हां दी देखभाल करन वाले घट रह जांदे ने। नतीजा खेतां दा आपस विच रलेवां करन दे उन्हां दा आकार भी दुगना हो जांदा आ। ते दूजी इहदे नाल एक होर जुड़दी गल है कि ਜਿਹੜਾ किसानां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਆਕਾਰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੂਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਪੈੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਗਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਝਾੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖੋਜਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿਚਾਲੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਆਹ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਜੂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਓਨੀਸ਼ੀਆ, ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਖੋਜਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ FAO ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਖੇਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 7% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ 14% ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 1 ਤੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਤੋਂ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਕਾਰ ਦੇ 10% ਖੇਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 70% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤ ਤਾਂ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15.7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 14.6 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86%
ਖੇਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 47% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਪਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹੀ ਪਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਮਹਿਰਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਖੋਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਖੇਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਅੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਹੜਪ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਪਜੂਗਾ। ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਲਸਰੂਪ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਘਟਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਖੇਤ, ਇਹ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉੱਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ।
ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਹਰ ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੌਣ ਰੁਮਕਦੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਯਥਾਰਥ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਗਾਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀਗੇ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ, 200 ਸਾਲ ਦੇ, 300 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਫੰਡ, ਯੂਨੀਸੇਫ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰਨ ਟੂ ਸੂਨ ਡਿਕੇਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਨ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਬਰਥ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਮਾਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਮਾਏ ਘੱਟ ਬਚਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਫॉर ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 9 ਸਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। IPCC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਵੱਧ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਗਰਮੀ ਹੁਣੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੌਸਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਾਈਮੋਂ ਬੇਟਾਈਮ ਰੁੱਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਹ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਯਤਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣੇ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੰਗਠਨ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਸਾਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਊਕਲੀ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸੀਮੈਂਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਵਹੀਕਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਇਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜੇ ਤੜਕੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਇਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਦ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਮਗੋਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੋਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ UN ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸਾਲਾਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ, 70 ਕਿਲੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਣ, 85 ਕਿਲੋ ਮਰਕਰੀ, ਲੀਬੀਅਮ, ਨਿਕਲ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਣ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਸ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 311 ppm ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 338 ppm ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 470 ppm ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਖਿੱਧ ਸਾਧਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਣ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਜਰਮਨ, ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਣ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਣ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਵੀ ਨਾ ਬਾਲੀਏ। ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਰਮੀ, ਤੂਫਾਨ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਤਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਮਾਏ ਘੱਟ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ 27 ਠਮਾਏ ਆ। 9ਵੇਂ ਮੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਖੋਜ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਏਨਾ ਬੈਨੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗਣਾ ਕਦੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੈਲਾਓ, ਦਰਖਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ, ਆਪਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਭਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਨਾਲ, MC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ NGO ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲਾਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬੂਟੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਚੰਦ ਪਰਿੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਖ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on freight liners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੇਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ, MB, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।